फर्स्ट लॉ की कहता है whenever there is a change in magnetic flux linked with coil, देखो whenever there is a change, जदों चेंज हो जाए, 2 मिनट बच्चे, 2 बच्चे होर ऐड हो रहे हैं। हाँ जी, whenever there is a change in magnetic flux, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, coil ਦੇ ਨਾਲ। whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, an EMF or current, EMI ना लिख रहे थे, EMF मतलब maximum potential difference, an EMF or current is induced in the coil। सारे ने बोलो एक बार इस लाइन, अपने अपने मन दे विच इह लाइन नूं बोल के बिठा लो कि whenever जदों भी there is a change ते फोकस करना है, whenever there is a change in magnetic flux, किदा चेंज, magnetic flux दा, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, linked with the coil, ਜਿਹੜੀ coil ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ EMF ਜਾਂ करंट की है इंड्यूस होगा in the coil। this is the first law of Faraday। second law ਹੋਰ कुछ नहीं हैगा बच्चे, इसे फर्स्ट लॉ ਦਾ मैथमेटिकली एक्सप्रैशन ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। सेकंड लॉ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ EMF छोटी e ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ EMF, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਓਪਨ। ਸਰਕਟ ਓਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ EMF ਹੈ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ, दैट मींस d∅/dt। ठीक है, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਦੋ ਕੋਇਲਸ ਹੋਣ, ਦੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਜੇ n ਕੋਇਲਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ n ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। n ਕੀ ਨੇ, n is the number of coil, n is the number of coils, and what is d∅/dt, that is rate of change of magnetic flux। ਇਹ ਦੋ ਲॉ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋ ਲॉ ਆਉਂਦੇ ਆ दैट मींस ਉਹਨੂੰ ਚੈप्टर ਆਉਂਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਇਹ whenever there is a change, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਇਹ whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, an EMF or a current is induced in the coil। coil ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ क्योंकि ਉਹਦੀ flux change ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो फॉर्मूला की है, E is directly proportional to n d∅/dt। देखो इथों सानू ये पता लग रहा है जिन्नी ज्यादा फ्लक्स चेंज होएगी, d∅/dt का मतलब की है जिन्नी फ्लक्स ज्यादा चेंज होएगी उन्नी EMF सर्किट दे विच ज्यादा होएगी। हुण देखो ज्यादा चेंज किवें हो सकदी है, एक तां तुसीं ये भी कॉइल नूं हौली हौली नेड़े लेके आओ, एक कॉइल एक मैग्नेट नूं तुसीं कॉइल दे बहुत जल्दी नेड़े दूर एवें लेके जा रहे हो, एक तां तुसीं इदां दा मूव करा रहे हो तो हौली हौली लाइनां चेंज हो रही हैं, एक बहुत फास्ट इस तरीके दे नाल तुसीं इहनूं इदां मूव करा रहे हो तो बहुत फास्ट की है फ्लक्स चेंज होगी। जो बहुत ज्यादा फास्ट फ्लक्स चेंज होगी तो उस टाइम पे EMF भी बहुत ज्यादा बढ़। देखो जी क्लियर ने फैराडे द लॉस? यस ओके डन। नेक्स्ट आ गया, हुण असीं सीखना है भी जिहड़ा करंट पैदा होगा उस करंट दी डायरेक्शन की होएगी। ठीक है, ते उस करंट दा नेचर किहो जिहा होएगा, ते जिहड़े पोल्स ने
वो किस तरीके दे नाल जनरेट होया करनगे, क्योंकि जेड़ा इत्थे की आपां कह सकदे भी अपोज करना है, देखो मैगनेट नूं अपोज करना है, दैट मीनस ਉਹਦੇ ਲਈ मैग्नेटिक पोल्स ਦਾ बनने जरूरी ने, क्योंकि सानू पता नॉर्थ नॉर्थ ਨੂੰ रिपेल करदा है, नॉर्थ साउथ ਨੂੰ अट्रैक्ट करदा है, ठीक है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ मैग्नेटिक पोल्स बनणगे ਉਹ बनणगे ड्यू टू करंट, मतलब पहला करंट पैदा ਹੁੰਦਾ है, ਉਹ करंट पैदा होने ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ अपोज कर सकदा। चलो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਲੈਂਜ਼ਸ ਲॉ। ਲੈਂਜ਼ਸ ਲॉ, अच्छा एक चीज होर ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਸਾਈਨ ਹਟਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆਊਗਾ ਸਾਈਨ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ये माइनस का की सिग्निफिकेंस है, अपोज करना, मतलब ईएमएफ या करंट इस तरीके ਨਾਲ सेट होगा ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स ਨੂੰ ਕੀ कर सके, अपोज कर सके, ये ध्यान रखिए। हाँ जी लास्ट स्लाइड बच्चे, वैसे ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕਿਉਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। चलो जे करना स्क्रीनशॉट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ डन। चलो ਲੈਂਜ਼ਸ ਲॉ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਹਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੋਇਲ ਹੈ इस तरीके की, इन्हें मैं बोल सकता ओपन एंडेड कॉइल या ओपन कॉइल लिख लो बस सिंपल। अच्छा एक साडे कोले कॉइल इदां दी, एक ये क्लोज्ड कॉइल है, ठीक है जी। ते सपोज इहदे नेड़े तुसीं एक मैगनेट लेके आ रहे हो, फैराडे दे लॉ अकॉर्डिंग दस दो बस, इहदे नजदीक लेके आ रहे हो, ठीक है। एक बारी इस कॉइल दे नजदीक मैगनेट लेके आ रहे हो, तो तुसीं मैनूं दस सकदे हो इन्हां दोनां कॉइल्स दे विचों करंट किहड़ी कॉइल च बनूगा कि दोनों च बनूगा? आपां कहना ना करंट इंड्यूस होगा, फैराडे कहना सी जदों मैगनेट नूं नेड़े लेके जाओगे तो उहनूं इस तरीके नाल अपोज करूगा कि ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ईएमएफ पैदा कर लो ਜਾਂ करंट। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕॉइल्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट किस कॉइल 'ਚ पैदा हो सकता है, ओपन वाली च ਜਾਂ क्लोज वाली च? क्वेश्चन है ये कंसेप्चुअल। मैं लास्ट स्लाइड ते लिख के भी आया सी, मैं दस के भी आया सीगा। बोलो जी फटाफट, लेट ना करो, तुसी दसना है कि करंट किस कॉइल च इंड्यूस होएगा। चलो करंट नहीं पता, ईएमएफ दस दो, ईएमएफ किस कॉइल च की है इंड्यूस होगी, ऐ दस दो। चलो मैं कुछ लाना पड़ा। हाँ जी प्रियंशु। ओपन सर। ओपन, रजिंदर बोल रही है ओपन, की करंट पैदा होगा ओपन च या ईएमएफ? करंट सर। करंट पैदा होगा ओपन च, श्योर है? शायद सर। शायद, ओके। हाँ जी चलो साक्षी कितने है जी, साक्षी आवाज सुन रही है मेरी? सर साक्षी ओपन ओपन च की पैदा होगा? ईएमएफ या करंट दोनों ही। ईएमएफ एंड करंट दोनों, ओके। परनीत कितने है, परनीत? यस सर। हाँ जी दसो ईएमएफ किस कॉइल च पैदा होएगी? ईएमएफ। यस ईएमएफ ओपन। ओपन च, व्हाई? यस। क्योंकि गुंदीप, गुंदीप
Yes, sir. हाँ जी दसो जी करंट किस कॉइल च पैदा होएगा ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ईएमएफ किस कॉइल च पैदा होएगी बोलो अच्छा प्रियांशु कहनी मैं दस दिया हाँ जी प्रियांशु जरूर बिल्कुल दसो गुरदीप की आवाज नहीं आ रही प्रॉपर प्रियांशु शायद बोलो जी क्लोज हाँ जी क्लोज क्लोज की पैदा होगा दोनों ही शायद दोनों ही शायद एक ही मतलब बनया भाई अच्छा फिर ईएमएफ की पैदा होगी दोनों ही शायद फिर ये भी सेम आंसर होगा जी करना मेरा मतलब जाने कि थोड़ा ना गला घोटदा सारा ना मैं हाँ भी जशन की लगता है सर ओपन च EF टाइप दा होगी FM ईएमएफ ओपन च होगी दीक्षा बोल रही है अच्छा वाई सर क्योंकि इधर कोई करंट ही नहीं फ्लो करूगा हाँ वेरी गुड बहुत अच्छे देखो और डेफिनेशन इतनी बार पढ़ी है ईएमएफ हुंदी की है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सर्किट इज ओपन वो लिखे था भी ओपन कॉइल वो बंद थोड़ी है अगर किसी तुसी वायर नु इस तरीके दे नाल ओपन च रख दो मतलब ओदे एंड्स आपस च कनेक्ट ना करो या किसी बैटरी नाल कनेक्ट ना करो कि ओदे च करंट पैदा हो जाऊगा आंसर है नो ईएमएफ की डेफिनेशन ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਪढ़ ली ईएमएफ की है एक मैक्सिमम पोटेंशियल है मतलब एक मैक्सिमम एनर्जी है ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ बैटरी ਜਦੋਂ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ नो ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਦੋਨੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੈ अगर कोयल दे एंड्स ओपन ने तो ओदे विच की है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी ठीक है वो ओनू अपोज करू ये भी ठीक है अपोज करन दे लई वो अपने आप दे विच एनर्जी पैदा कर सकती है दैट मीन्स मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर सकती है बट करंट नहीं पैदा कर सकती क्योंकि करंट दे लई सानू सर्किट नू क्लोज करना पैना है हमेशा देखो जिन्ने असीं सर्किट पढ़े ने एक स्विच लगी हुंदी स्विच नू जदों ऑन करदे सी ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਆਫ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਟ ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਓਪਨ ਲੂਪ ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਈਐਮਐਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦੀਕਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ बहुत वधिया आंसर दिता ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ ਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਟਪਾਤਾ नहीं दिमाग च भी खोपड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਚ होना चाहिए कि ईएमएफ की है डेफिनेशन याद रखो ना या डेफिनेशन जी पता है इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सर्किट इज ओपन चेक करो मैं लिखा ओपन कॉइल एंड्स ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ओपन ने अच्छा व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड ईएमएफ चेंजेस इनटू पोटेंशियल ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਕਟ ਚੋਂ ਕੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਐਮਐਫ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਜ਼ਸ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੈਂਜ਼ਸ ਜਾਂ ਲੈਂਜ਼ ਲਾਅ ਦੇਖੋ ਲੈਂਜ਼ ਲਾਅ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ polarity of poles की polarity की होगी या तुसी कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ करंट ने दसी सी कि करंट जो इंड्यूस होगा ना उसकी डायरेक्शन की होगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट नेक्स्ट दूसरा इन्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नु होल्ड कराया सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नु होल्ड कराया सी ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਲੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ
ਡਾਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਇਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਵਿਊ ਹੈ ਏਦਾਂ। ਡਾਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਹ ਡਾਟਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਆਇਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੜਾ ਹੈ ਏਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਡਾਟਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁਆਇਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ, ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਤਾ, ਇੱਕ ਗਲਵੇਨੋਮੀਟਰ, मतलब लेंस ने गलवेनोमीटर लगाता है। स्टार्टिंग दे नीडल किथे है 0, ठीक है जी। इथे एक मैगनेट रखी नॉर्थ साउथ, तो अपन पता है ये की है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है आउटवर्ड डायरेक्शन की है, बाहर आ रही है, ठीक है जी। तो इस मैगनेट ਨੂੰ ਅਸੀਂ मूव कराया, मूव टूवर्ड्स कॉइल। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰੰਟ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਈਐਮਐਫ ਬਣੂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਮੂਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੀ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल चेंज, चेंज का मतलब इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी क्योंकि असी मैगनेट नू नजदीक लेके आ रहे हैं, इस साइड लेके आ रहे हैं। तो लेंस कहता कहता जिहड़ा इहदे विच करंट बनूगा फैराडे के अकॉर्डिंग, फैराडे ने बिल्कुल सही किया, कहता भी ऑपोजिट डायरेक्शन च बनूगा ताकि मतलब अपोज कर सके। तो कहना अपोज करने के लिए की है, जो नॉर्थ पोल की इस कॉइल के नेड़े आ रहा होगा, नॉर्थ पोल नू अपोज करने के लिए कहना जिहड़ा ये कॉइल है ना, ये कॉइल कोले प्रॉपर्टी है इनर्शिया दी कि ये अपने अंदर एक सिमिलर पोल की जनरेट करना है। मतलब तुसी ये रूल भी याद रख सकते हो कि जो तुसी किसी मैगनेट नू मूव कराओगे टूवर्ड्स द कॉइल तो सिमिलर पोल बनूगा, सिमिलर pole is induced in the coil। ये मेन पॉइंट है, मतलब जो तुसी साउथ पोल नेड़े लेके जाओगे तो डेफिनेटली इथे साउथ बनूगा, जे नॉर्थ लेके जाओगे तो नॉर्थ। क्यों, गल ध्यान रखनी है, क्यों बनूगा, क्योंकि अपोज करना है। हुण नॉर्थ नू साउथ अपोज कर नहीं सकता ना, तो अट्रैक्ट कर लूगा, नॉर्थ नू नॉर्थ ही अपोज कर, ठीक है। तो देखो जो ये अपने विच नॉर्थ पोल बना लूगा तो ये भी जी मैगनैटिक फील्ड लाइनस इस तरीके अगर मैं तुहानूं दिखावां ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच आउणगियां ते ये वाली मैगनैटिक फील्ड लाइनस ये वाली मैगनैटिक फील्ड लाइन नूं की करनगियां, टच कैंसल करनगियां। जिवें पहले इहनूं कोई टच नहीं कर रही सी, 0 सी, फिर जिवें नेड़े लेके 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, तो ये पोल जनरेट कर लूगा। वो जिहड़े 10 होणगे इंक्रीज होणगे, 10 और 10 की कैंसल कर दूगा, 20 होणगे इंक्रीज तो 20 नूं की है कैंसल कर दूगा, अपोज, ठीक है। तो इस तरीके दे नाल की है एक सिमिलर पोल बन जाता है। सिमिलर पोल जो बनूगा, देखो नॉर्थ पोल बन गया। अच्छा नॉर्थ पोल जो बनता है तो करंट की होंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो हुण देखो कॉइल ऐदां पई है ना, इस कॉइल दे विचों करंट एंटी क्लॉकवाइज जे मैं देखा है ना, तो मतलब मैं इस साइड तो देख रहा, गल ध्यान रखियो, नॉर्थ पोल इधर बन रहा है। हुण इधरों ना देखण लग जाओ, इधर थोड़ी नॉर्थ पोल बनूगा, करंट कैरिंग कॉइल है ना, जे एक साइड नॉर्थ है तो दूसरी साइड साउथ, तो जेडी साइड मैगनेट दा नॉर्थ पोल है उस साइड नॉर्थ बनूगा। जे मैं इधरों देखूंगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज चलूगा, लाइक दिस। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब की है, करंट दी डायरेक्शन अगर मैं इथे रिप्रेजेंट करूंगा तो करंट ऐ चल रहा होगा। ये पूरे सर्किट दे विचों देखो सॉलिड लाइन चों एवें आऊगा, ऐदां करंट गया लाइक दिस, ते निडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी इन दिस डायरेक्शन, इस तरीके। कहना फिर लेंस लॉ तो सानू समझ लग गया कि करंट इदा क्यों चलता है, क्योंकि इत्थे किहड़ा पोल बनता है, एक सिमिलर पोल बनता है। नॉर्थ सामने नॉर्थ बनूगा, जे साउथ लेके आऊंगे तो साउथ बनूगा। हुण नाल ही क्वेश्चन एक होर भी पूछ लैंदे सीबीएसई, जिवें तुहानू कहणगे भी कॉइल है, कॉइल दे नेड़े मैगनेट लग गए है ना,
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਨਾਰਥ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਕੁਆਇਲ ਦੀ ਅਨਦਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਾਊਥ। ਅਗਰ ਕੁਆਇਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਨਾਰਥ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖੂਗਾ ਸਾਊਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਲੂਪ ਬਿਹੇਵਸ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ, ਇਟਸ ਵਨ ਫੇਸ ਇਜ਼ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਅਦਰ ਫੇਸ ਇਜ਼ ਸਾਊਥ। ਇੱਧਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਲॉकवाइज। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. ਚਲੋ ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਇਲ, ਇਹ ਕੁਆਇਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਆਦੀ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਲਗਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ, ਜਿਹਦੀ ਨਿਡਲ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਆਇਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਲਾਈਨਸ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਗੇ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੁਆਇਲ, ਮੂਵ ਮੈਗਨੇਟ away from the coil, ਤਾਂ ਫੈਰਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ 100 ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 100 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 80 70 ਠੀਕ ਹੈ 60 ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਕੁਆਇਲ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ। ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਹੁਣ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲ ਬਣੂਗਾ ਦੱਸੋ? ਸਾਊਥ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਕੁਆਇਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਆਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੁਆਇਲ ਇਹ ਬਣਾਉਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ? Clockwise. ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਲॉकवाइज ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਏਦਾਂ ਗਿਆ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਕਰੰਟ ਆ ਕਲॉकवाइज ਹੋ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਕਰੰਟ ਚੱਲੂਗਾ ਲਾਈਕ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਹੈ नो। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਗਨੇਟ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੁਆਇਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਬਣੂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲ is induced in the coil। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁਆਇਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ 20 ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 30 ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਇਲ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਟੂ ਵਰਡਸ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਐਂਟੀ ਕਲॉकवाइज। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਇਲ ਤੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਵੇ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਕਰੰਟ ਚੱਲਦਾ ਕਲॉकवाइज। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਟਾਈਪ ਹੋਊਗੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ।
ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਹ ਕਰੰਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਵੇਵ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। EMI ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਰੇਟਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ। ਜਨਰੇਟਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਵੀ। Alternating. ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, E is equal to ਮਾਈਨਸ, ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ n d∅dt। ਵੀ ਜਦ EMF ਚਾਹੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ। ਓਕੇ, ਬਸ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਲੋਕ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫੈਰਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਵੈਸੇ 9 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਿਓ। ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਇਲ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ। ਅਗਰ ਕੋਇਲ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੈਰਾਡੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ 8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਫੈਰਾਡੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਬੂਟਰੀ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਨਾ? ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਹਿੰਦਾ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ એનર્ਜੀ ਕੈਨ ਨਾਈਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨॉर ਬੀ ਡਿਸਟਰॉयड, ਇਟ ਕੈਨ ਕਨਵਰਟ ਫਰਮ ਵਨ ਫਾਰਮ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਇਹ ਪੜਿਆ ਨਾ? ਪਰ ਬੰਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ? ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ એનર્ਜੀ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੈਂਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਫੈਰਾਡੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫੈਰਾਡੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬੁੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਲੈਂਸ ਨੇ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਾਇਆ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ? Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੀਟਸ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਮਿਸ ਨੇ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਤੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਫਾਈਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਚੈਪਟਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਜੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਰ ਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਸਾਡੀ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਸੋਲਵਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਡਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੇਸਟ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਲੈਂਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਔਖੇ ਨੇ, ਟੌਪਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੁਆਇਸ ਬਣਾਉਣੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਸੈਪਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਅੱਜ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਨੋਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਸ ਨੋਟਸ ਚੈਪਟਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਦਿੱਤੇ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਭੇਜੂਗਾ ਮੈਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਨੋਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਸਰ ਫਿਰ ਬਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਭੇਜਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ Thank ਨੋਟਸ you, ਨਾਲ ਦੀ sir. ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾ ਨੋਟਸ ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਨੋਟਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਨੋਟਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਨੋਟਸ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 70 75 70 75, ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੀ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਡਿਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 90 ਪਲੱਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ 70 75 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਨੋਟਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 70 75 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।